ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨਦੇ ਹੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਸੀ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 1970 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦਾ। जी बिल्कुल तेजा जी, ये कोई दो राय नहीं है कि इस इशू ते गवर्नर साहब ने जिस तरह की लो लैवल की राजनीति करने की कोशिश की है, मैनू लगता है एक तरह उस चेयर की ग्रेस नूं भी नुकसान पहुंचाया। देखो बड़ा स्पष्ट है, हरियाणा एंड पंजाब एग्रीकल्चर एक्ट 1970 है, वो ये कहता है भी जिहड़ा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU का जिहड़ा वाइस चांसलर है उसकी अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने करनी है। ईवन उसका चार्ज भी देना है, वो भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने देना है। तो इस करके ये तो बिल्कुल ड्यू प्रोसैस ना अपॉइंटमेंट हुई है। सो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने एक खाम खां का एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की है, जिहड़ा कि मैनूं सानूं लगता है कि भाजपा की जिहड़ी सेंटर सरकार है, जिथे भाजपा की सरकार नहीं बनती उत्थे गवर्नर के ऑफिस का मिसयूज करते हैं। सो गवर्नर साहब नूं सत्कार करना चाहिए इलैक्टेड सरकार का, और रूल एंड रेगूलेशन पढ़ने चाहिए आ PAU दे की कहंदे आ। कंग साहब साडे नाल बने रहो, साडे नाल बीजेपी आगू सुभाष शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। मान सरकार दे वल्लों मुड़ तो असीं राबता कायम करने की कोशिश करेंगे सुभाष शर्मा दे नाल। कंग साहब नाल ये भी जरूर सवाल बनता है, क्योंकि आम जनता भी जरूर ये सवाल कर रही होगी कि लगातार चौथा एपीसोड हो चुका है 25-30 दिनों के एक पासे सरकार है, दूजे पासे राजपाल है। लोग भी ये सवाल कर रहे होंगे कि फिर राजपाल सही कह रहे हैं या सरकार सही कह रही है। नहीं, असीं तो पहले दिन ते कह रहे हैं भी जिहड़ा गवर्नर साहब का लैटर सी जिस निर्देश जारी किए उन्होंने, वो पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनएथिकल है और इलीगल है। पंजाब के गवर्नर साहब नूं PAU के मामले च ना ते अपॉइंटमेंट का अधिकार है ते रुख करदा सदा मोड़ बीजेपी आगू सुभाष शर्मा मुड़ तो जुड़ चुके हैं। सुभाष जी तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। सीएम मान दे वल्लों राजपाल नूं जवाब दे दिता गया, जिहड़ी कि सिद्धे तौर ते VC की नियुक्ति के सवाल खड़े किए। सीएम मान ने कहा कि 1970 के एक्ट के मुताबिक नियुक्ति हुई है, बिल्कुल सही हुई है। तो नाल उन्होंने ये भी कह दिता है कि राजपाल जो सरकार के कामकाज दे विच दखलअंदाजी कर रहे हैं, पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं करनगे। देखो प्रॉब्लम की है मान साहब की और आम आदमी पार्टी की सरकार की कि ना तो आप एक्ट पढ़ते हैं, चलो इन्हों नहीं पढ़ने आते या इन्होंने मंत्री एडे नहीं सियाने, कोई गल नहीं, जो अफसर लगे ने वो भी नहीं एक्ट पढ़ते। मैंने एक गल समझाओ, कल धालीवाल साहब ने कहा कि जी UGC का कोई दखल नहीं, अज मान साहब ने चिट्ठी लिखती, एक घट्टो घट्ट एक्ट से पढ़ लें। जिस एक्ट को बार बार जिक्र करते, मैं तो एक्ट पढ़िया, मेरे सामने पिया एक्ट PAU का एक्ट की कहता है। तुसीं अपने दर्शकों को भी कभी एक्ट कढ़ के दिखाओ। मेरा यह निवेदन है कि जर्नलिस्टों का तो काम होंदा है जनता के अगे सच रखना। बिल्कुल ठीक है कि उस एक्ट के अंदर यह गल लिखी है कि जो बोर्ड है उस बोर्ड नूं अधिकार है वाइस चांसलर नूं अपॉइंट करने का, बिल्कुल ठीक। लेकिन उस ही एक्ट के अंदर ये धारा 15 है एक्ट की, जिहदे अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर है, उस ही एक्ट के अंदर एक होर गल लिखी है जिहड़ी ये पढ़ते नहीं या पढ़ना नहीं चाहते, या मैनूं समझ नहीं आउंदी की लिखिआ है। उस एक्ट के अंदर धारा 15 के अंदर बहुत क्लीयर कट लिखा है कि जे बोर्ड वैकेंसी जनरेट होने तो बाद यानी जो पोस्ट वेकेंट हो जाती है, उहदे 2 महीने के अंदर वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट करन च फेल हो जाता है या नहीं कर पाता। मैं तुहानूं पढ़ के ही सुना दिना, वेयर दी बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट दी वाइस चांसलर विद इन 2 months ऑफ दी फॉलिंग ऑफ वैकेंसी, द मैटर शैल बी रिपोर्टेड टू द चांसलर to enable him to make the appointment। ये एक्ट पढ़ के सुना रहा एक्ट लिखा है, ये पढ़ते ही नहीं जी एक्ट। जे 2 महीने तक तुसी वैकेंसी नहीं फिल कर सकते तो गवर्नर नूं रिपोर्ट करेगा बोर्ड कि असीं नहीं फिल कर सके, गवर्नर साहब तुसी अपॉइंटमेंट करो। तो इत्थे इस केस के अंदर 14 महीने तो वैकेंसी सी, पोस्ट खाली सी। कानून के हिसाब नाल, इस एक्ट के हिसाब नाल 2 महीने बाद बोर्ड नूं गवर्नर नूं करना। ये कहते जी गवर्नर का की रोल? अरे भाई एक्ट लिखिआ, तुसीं जिस PAU के एक्ट की गल करते हो, पार्लीमेंट ने एक्ट पास किया और कोई साडी सरकार ने तो एक्ट बनाया नहीं सी जो एक्ट बनया 1970 च। ठीक है सुभाष जी, तुसीं भी एक्ट का हवाला दे रहे हो, साडे नाल बलविंदर भी जुड़े हुए ने। अब मुड़ तूं तुहाडा रुख करदा, मैं साडे नाल कंग साहब जुड़े हुए ने। मेरा कहना कि गल एक्ट ते सुभाष जी तुहाडे नाल आउंदा मैं सुनना है, तुसीं उस एक्ट का हवाला दे रहे हो, सरकार भी उस एक्ट का हवाला दे रही है। कंग साहब सुभाष शर्मा जी ने उस एक्ट का हवाला दिता, उन्होंने कहना है कि उस एक्ट के मुताबिक ही इस VC की नियुक्ति जिहड़ी आ वो गैर कानूनी है, गलत है। देखो
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ IIT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਰੋਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਡਿਬੇਟ ਕੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਮੈਨਰ ਸਿੱਖਣ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨਰ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਆਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਨਰ ਸਮਝਾਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲਣ ਦੂਜੇ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਡਿਗਰੀ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਬਾਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਸਵਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਵਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇਜਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋ ਡਿਬੇਟ 'ਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ। ਸਵਾਜੀ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨਰਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਨਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ PMDBC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕਢਾਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਹੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 1970 ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਹੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਤੇ PAU ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਹੈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਗਰ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਕਟ ਦਾ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਫਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਫਲਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। UGC ਦੀ 2018 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਰੇ ਭਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ। UGC ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2018 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ UGC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ,
UGC ਦਾ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ UGC ਦਾ ਐਕਟ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ UGC ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹੀ ਸੇਮ ਕੇਸ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ 2018 ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਉਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਐਕਟ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਝੂਠਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ UGC ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਈ ਆ UGC ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ 'ਚ PAU ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਂਸਲਰ PAU ਦੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ PAU ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ UGC ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ICAR ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਦਾ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 25-30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, CM ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ। ਐਕਟ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੈਕੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰੇਗਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਕੋ ਆ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਲੀਗਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਟਿਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ FIR ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਘਰ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਟੇ ਕਰਤੀ? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚਪੇੜਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਿਰਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲਤਾੜ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰੈਸਟ ਹੈ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲਾ PAU ਦੇ VC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ VC ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।